This is a second example. Second example for the Hamming code. Okay. Determine the single error correcting code for the information code 10111 with the odd parity. With the odd parity. So నాకు ఇప్పుడు హార్డ్ ప్యారిటీతో నేను హామింగ్ కోడ్ని డిజైన్ చేయాలి. హార్డ్ ప్యారిటీతో నేను హామింగ్ కోడ్ని డిజైన్ చేయాలి ఫర్ ద డేటా 10111. 10111 అనే డేటాకి నేను హార్డ్ ప్యారిటీతో నేను హామింగ్ కోడ్ని డిజైన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మై ప్రాబ్లమ్ నౌ. Now let us take the first step. Let us take the given information. So 10111, and from this we have to write down the x value. Number of information bits is a 5. Number of information bits is a 5. Now after taking this number of information bits, now we have to find out the number of parity bits required. Second step is a find number of parity bits required. Number of parity bits required. Now here x equal to 5. X equal to 5. Now to estimate number of parity bits, let us take a relation 2 power p is greater than or equal to x plus p plus 1. Now do the trial and error method to evaluate the p value, the correct p value. P is the number of parity bits. Where p equal to 1, first case, p equal to 1, 2 power 1 is greater than or equal to 5 plus 1 plus 1. That is a 2 is greater than or equal to 7. It is a wrong. Where p equal to 2, 2 square greater than or equal to 5 plus 2 plus 1. Now here 4 is greater than or equal to 8 is also wrong. Now p equal to 3. Now 2 power 3 is greater than or equal to 5 plus 3 plus 1. 8 is greater than or equal to 9 is also wrong. Now where is p equal to 4. 2 power 4 is greater than or equal to 5 plus 4 plus 1. That is a 16 is greater than or equal to 10. It is a correct. It is a correct. That means at p equal to 4, at a p equal to 4, the relation 2 power p greater than or equal to x plus p plus 1 is satisfying. Is satisfying. Now with this we can finalize the number of parity bits required or 4. Number of parity bits are required is a 4. At p equal to 4, the relation is satisfying, and with this the number of parity bits with a 5 information bits is a 4. Now find the parity bit locations. These are standard statements. ఇది ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లంకి ఇదే స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. The location of parity bits is a ascending powers of the 2. That is a 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3 and so on. Okay. Now based on this, we are having the 5 information bits and 4 parity bits. The total number of bits in the code is a information bits plus parity bits, that is a 5 plus 4 is a 9 bits. This is a 9-bit Hamming code. This is a 9-bit Hamming code. We are going to design 9-bit Hamming code with odd parity. These are the 9 bits B1 to B9. And in this designation, if you look at the parity bits also, parity bits మనం look at చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. P1, P2, P4 and P8. సో మనకు ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయి? 4 parity bits ఉన్నాయి. మరి 4 parity bits ఉన్నప్పుడు 4 లొకేషన్స్ కావాలి. ఏమేమి లొకేషన్స్ అవి? 2 power 0 is a 1 location, 2 power 1 is a 1 location, 2 power 2 is a 3rd location, 2 power 3 is a 4th location. అంటే 4 parity bitsకి 4 లొకేషన్స్ అనమాట ఇవి. సో ఫస్ట్ లొకేషన్, సెకండ్ లొకేషన్, 3rd లొకేషన్, 4th లొకేషన్. ఒకవేళ నేను 5 parity bits వచ్చాయనుకోండి, 5 parity bits వస్తే నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఎంత వస్తుంది? 2 power 4, దట్ ఈస్ a 16th లొకేషన్ వస్తుంది. 2 power 4 is a 16 కాబట్టి 16th లొకేషన్ వచ్చి ఉండొచ్చు అన్నమాట. అంత పెద్ద ప్రాబ్లం మనకి ఇవ్వడు. ఇదే మ్యాక్సిమం రేంజ్ అనమాట. ఓకే. ఇంకా 16 బిట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు మ్యాక్సిమం parity bits అనేటివి 4 వస్తాయి మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్లో. జనరల్గా ఎక్కువ అంత లెంగ్త్గా ఇవ్వడం. మరి ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ ఆర్ మెసేజ్ బిట్స్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద D3, D5, D6, D7 and D9, and parity bits are located with the P1, P2, P4 and P8. These are the parity bits. Okay. Now for these parity bits we have to assign the values. ఈ P1, P2, P4 and P8కి మనం వాల్యూస్ని అసైన్ చేయాలి. వాల్యూస్ని అసైన్ చేయడానికి let us take the bit location table. Bit location table తీసుకుంటే, సో P1, P2, D3, P4, D5, D6, D7, P8, P9. These are the bit designation.
సో ఇదన్నమాట బిట్ డెసిగ్నేషన్. దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాసుకున్నాం మనం. ఇప్పుడు రాసుకున్న తర్వాత దాని కింద డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దోజ్ లొకేషన్స్, డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దోజ్ లొకేషన్స్ మనం రాసాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. సో ఆ లొకేషన్స్ యొక్క డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ రాసాం. నెక్స్ట్ రోలో మనం ఏం చేయాలంటే ఫర్ దీస్ డెసిమల్ వాల్యూస్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద బైనరీ ఈక్వలెంట్స్, అంటే బైనరీ లొకేషన్ టేబుల్స్, బైనరీ లొకేషన్స్ మనం రాసుకోవాలి. బైనరీ నెంబర్ ఆఫ్ ద లొకేషన్స్, బైనరీ నెంబర్స్ ఆఫ్ ద లొకేషన్స్ మనం రాసుకోవాలి. ఫర్ 1 అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత మనం చూసుకోవాలి. మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత 9. మరి 9 మనం రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనకు మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ఎన్ని కావాలి, 4 బిట్స్ కావాలి. అంటే మనకు ఇనిషియల్గా కూడా మనం 4 బిట్స్ మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. అంటే స్టార్టింగ్తో కూడా 4 బిట్స్ మనం రిప్రజెంట్ చేసుకొని ఫస్ట్ 1కి 0001, 2కి 0021, 0010, 3 0011, 4 0100, 5 0101, 6 0110, 7 011, 8 1000, 9 1001. So these are the binary location numbers అన్నమాట. And next step is we have to assign the binary we have to assign the information bits. ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ని మనం అసైన్ చేసుకోవాలి. సో మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత 10111. మరి ఎక్కడైతే మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ లొకేషన్స్ ఉన్నాయో కరస్పాండింగ్ టు దోస్ లొకేషన్స్ యూ హ్యావ్ టు అసైన్ ద వాల్యూస్. సో ఎంఎస్బి లొకేషన్లో పెట్టిన నెక్స్ట్ ఎంఎస్బి, ఫస్ట్ ఎల్ఎస్బి, లైక్ దట్ వాటి యొక్క రెస్పెక్టివ్ లొకేషన్స్లో మనం వాల్యూస్ని అసైన్ చేస్తాం అనమాట. అంటే ఎల్ఎస్బిని స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఎల్ఎస్బిని స్టార్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఎక్కడ వస్తుంది మెసేజ్, దిస్ ఇస్ ద గివెన్ మెసేజ్. సో 1101 ఎల్ఎస్బి నుంచి, అదే ఇక్కడైతే 10111 అంటాను, ఇక్కడ ఎల్ఎస్బి నుంచి అయితే 1101 అంటాను. సో ఎల్ఎస్బిలో ఏముంది 1, నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్బి 1, నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్బి 1, నెక్స్ట్ ఈజ్ 0, అండ్ ఫైనల్గా ఎంఎస్బి ఈజ్ 1. సో ఈ వాల్యూస్ని మనం ఇక్కడ అసైన్ చేసుకోవాలి, వాటి యొక్క లొకేషన్స్లో అసైన్ చేసేవాళ్ళు లైక్ దిస్. ఓకే, ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూస్ ఫర్ ద ప్రయారిటీ బిట్స్. ప్రయారిటీ బిట్ వాల్యూస్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. Next step is finding the parity bit values. So among these parity bits, the first one is a P1. Now we have to estimate the value for the P1. Now for that purpose, we have to consider the locations which are having the LSB equal to 1. So locations ఇక్కడ టేబుల్లో చూస్తే మనకు P1 లొకేషన్స్లో LSB 1 ఉందన్నమాట. P1 లొకేషన్స్లో LSB ఏముందమ్మా 1 ఉంది. మరి LSB 1 ఉన్న లొకేషన్స్ ఏమన్నా మనకు ఎల్ఎస్బి 1 ఉన్న లొకేషన్స్ P1 ఉంది, దాన్ని మనం ఎస్టిమేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ లొకేషన్స్ చూడండి D3, D5, D7, P9, D9. ఓకే, అంటే థర్డ్ లొకేషను, 5th లొకేషను, 7th లొకేషను, 9th లొకేషన్. దీస్ 4 లొకేషన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎల్ఎస్బి యాజ్ ఎ 1. ఎల్ఎస్బి యాజ్ ఎ 1తో ఈ 4 లొకేషన్స్లో ఉన్నాయన్నమాట. మరి ఆ 4 లొకేషన్స్లో ఉన్న బిట్స్ని ఒకసారి కౌంట్ చేద్దాం. సో థర్డ్ లొకేషన్స్లో బిట్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్ ఈజ్ 1, అండ్ 5th లొకేషన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్ ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ ఈజ్ 7th లొకేషన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్ ఈజ్ 0. 9th లొకేషన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్ ఈజ్ 1. Now if you count the total number of ones among these, so 1, next is 1, next 0, 0. And the number of ones is 3, that is an odd number. Number of ones is 3, that is an odd number. Now we required our required parity also odd parity. నేను హామీ కూడా దేంతో చేయాలని చెప్పుకున్నాము, ప్రాబ్లంలో ఆడ్ ప్యారిటీతో డిజైన్ చేయాలని చెప్పుకున్నాము. మరి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఆడ్ నెంబర్ వచ్చింది, నాకు కావాల్సిన ప్యారిటీ కూడా ఆడ్ ప్యారిటీ. సో డ్యూ టు దట్ ద P1 షుడ్ బి కన్సిడరింగ్ యాజ్ 0. P1 అనేది 0 రాసుకుంటాం అనమాట, ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ వచ్చేసాయి మనకు, ఇంకా వాటి మనం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. సో అందుకని ద P1 వాల్యూ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ 0. P1 విల్ బి 0గా మనం తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ P2 వాల్యూ చూడండి ఒకసారి. P2 వాల్యూని మనం ఎస్టిమేట్ చేసేయడానికి నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్బి బిట్ షుడ్ బి 1. నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్బి బిట్ ఏముండాలి 1. మరి ఆ లొకేషన్లో నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్బి పొజిషన్లో 1 ఉన్న లొకేషన్స్ ఏమున్నాయి, D3 ఉంది, D6 ఉంది, D7 ఉంది, అంతే. ఇవి 3 ఉన్నాయి. అంటే థర్డ్ లొకేషను, 6th లొకేషను, 7th లొకేషన్. మరి థర్డ్ లొకేషను, 6th లొకేషను, 7th లొకేషన్ ఉన్న బిట్స్ ఏమన్నా మనకు థర్డ్ లొకేషన్లో 1 ఉంది, 6th లొకేషన్లో 1 ఉంది, 7th లొకేషన్లో 0 ఉంది. అండ్ ఇఫ్ యూ కౌంట్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇట్ ఈస్ 2.
నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కౌంట్ చేస్తే 2 వస్తుంది. 2 ఈజ్ అ ఈవెన్ నెంబర్. 2 అనేది ఈవెన్ నెంబర్, బట్ వీ నీడ్ ద ఆడ్ ప్యారిటీ. సో అందుకని P2ని మనం ఏం చేసుకుంటాము, 1గా అసైన్ చేస్తాం. P2ని 1గా మనము అసైన్ చేస్తాం అనమాట. ద P2 షుడ్ బి 1 అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ అ P4. P4లో ఉంది నెక్స్ట్ LSB బిట్ అనేది 1 ఉండాలి. అంటే థర్డ్ లొకేషన్లో 1 ఉండాలి. థర్డ్ లొకేషన్లో 1 ఉన్నది ఏముంది, P4, D5, D6, D7. దీస్ 4 ఆర్ ద థర్డ్ లొకేషన్లో 1 ఉన్నాయి. అంటే P4 మనం ఎస్టిమేట్ చేయాలి. రిమైనింగ్ చూసుకుంటే 5, 6, 7. 5, 6, 7 దీస్ 3 లొకేషన్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద థర్డ్ బిట్ యాజ్ అ 1. థర్డ్ బిట్ యాజ్ అ 1 ఇన్ అవర్ బైనరీ లొకేషన్ నెంబర్లో థర్డ్ బిట్ 1గా కలిగి ఉన్నాయి అన్నమాట. మరి ఇఫ్ యూ కౌంట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఇన్ దీస్ 3 లొకేషన్స్, ద నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈజ్ 2. నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు, 2 ఉన్నాయి అన్నమాట. నౌ 2 ఈజ్ అ ఈవెన్ నెంబర్. నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు అసైన్ ద P4 యాజ్ అ 1. మనకు ఆడ్ ప్యారిటీ కావాలి కాబట్టి P4ని 1గా అసైన్ చేసుకుంటాం. ద P4 షుడ్ బి 1. అండ్ ఫైనలీ వీ హ్యావ్ టు ఎస్టిమేట్ P8. నౌ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ P8 ద MSB బిట్ షుడ్ బి 1. MSB bit 1 ఉండాలి. మరి అమాంగ్ దీస్ ఆల్ బైనరీ లొకేషన్స్ విచ్ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద MSB bit as a 1? ఓన్లీ 9th లొకేషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద MSB bit as a 1. Now if you consider the number of ones in the with the 9th location, the number of ones is only 1. That is a odd number. మరి మాకు కావాల్సిన ఆడ్ నెంబర్ వచ్చేసింది. Now for this P8 what is the value we will assign? 0. ఆడ్ నెంబర్ వచ్చేసింది కాబట్టి మనం ఇక్కడ 0ని అసైన్ చేస్తాం. Here we will assign the 0. Okay. Now by combining all these information bits and parity bits, we will get our required Hamming code. ఏమొస్తుంది మనకి Hamming code? 1 0 0 1 1 1 1 1 0. ఈ విధంగా మనకు Hamming code వస్తుంది విత్ ఆడ్ ప్యారిటీ. 1 0 0 5 1s 0s. సో సేమ్ ఉందా చూడండి ఒకసారి టేబుల్లో. 1 0 0 5 1s 0. సో లైక్ దిస్ we will do the or we will construct the Hamming code. Hamming code మనము కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ అ డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్. డిటెక్షన్ అండ్ కరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్ while the constructed Hamming code is received. While the constructed Hamming code is received at the receiver, now we have to చెక్ ఫర్ ద ఎర్రర్స్. అంటే మనము ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర హ్యామింగ్ కోడ్ని డిజైన్ చేసామమ్మా. ట్రాన్స్మిటర్ దగ్గర హ్యామింగ్ కోడ్ మనం డిజైన్ చేసాం. మనం డిజైన్ చేసిన హ్యామింగ్ కోడ్ మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసాం. ట్రాన్స్మిట్ చేసిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్తుంది, అది రిసీవర్కి వెళ్తుంది. రిసీవర్లో ఏముంటుంది, ప్యారిటీ చెక్కర్ ఉంటుంది. ఇన్ రిసీవర్ దేర్ ఈజ్ ఎ ప్యారిటీ చెక్కర్. దట్ ప్యారిటీ చెక్కర్ విల్ చెక్ ద అవర్ రిక్వైర్డ్ ప్యారిటీ. రిక్వైర్డ్ ప్యారిటీ అంటే నేను ఏ ప్యారిటీ అయితే పంపించానో ఆ ప్యారిటీ ఉందా లేదని చెక్ చేస్తామంట ప్యారిటీ చెక్కర్ని ఉపయోగించి. నా వెల్ వీఆర్ చెకింగ్ ద రిక్వైర్డ్ ప్యారిటీ. ఇన్ సచ్ కేస్ వీ విల్ డిటెక్ట్ ద ఎర్రర్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ కరెక్ట్ ఆల్ దోస్ ఎర్రర్స్. అంటే ఇక్కడ డిటెక్షన్ కరెక్షన్ అంటే ఇన్ దిస్ కేస్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హ్యామింగ్ కోడ్ వీ కెన్ డిటెక్ట్ ఓన్లీ 2 ఎర్రర్స్ అండ్ వీ కెన్ కరెక్ట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఎర్రర్. 2 ఎర్రర్స్ మనం డిటెక్ట్ చేయగలము, సింగిల్ ఎర్రర్ మాత్రమే మనం కరెక్ట్ చేయగలం అన్నమాట. ఓకే, మరి ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తాము, ఎలా కరెక్ట్ చేస్తాము చూస్తే, ఆఫ్టర్ రిసీవింగ్ ద కోడ్ అట్ ద రిసీవర్ టు డిటెక్ట్ ఎర్రర్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి ద ప్యారిటీ బిట్స్ మస్ట్ బీ చెక్డ్ వెదర్ రిసీవ్డ్ ప్యారిటీ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ప్రాపర్లీ. అంటే మనం ఎర్రర్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, అన్ని ప్యారిటీ బిట్స్ మనం చెక్ చేస్తాం. ఎలాగా, నేను పంపించిన ప్యారిటీ అనేది కరెక్ట్గా రిసీవర్ దగ్గర వచ్చిందా లేదా. అంటే నేను ఆడ్ ప్యారిటీతో పంపించాను అనుకోండి, సేమ్ ఆడ్ ప్యారిటీ రిసీవ్ అవ్వాలి. సేమ్ ఆడ్ ప్యారిటీ అనేది రిసీవ్ అవ్వాలి ఫర్ ఈచ్ ప్యారిటీ బిట్. ఒకవేళ నేను ఈవెన్ ప్యారిటీతో ట్రాన్స్మిట్ చేస్తే ద సేమ్ ఈవెన్ ప్యారిటీ విల్ బి రిసీవ్డ్ అట్ ద రిసీవర్ ఫర్ ఈచ్ ప్యారిటీ బిట్. ప్రతి ఒక్క ప్యారిటీ బిట్ కూడా ఈవెన్ ప్యారిటీనే రిసీవ్ అవ్వాలి. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ డివియేషన్ then we can say yes, here we are having the error అని చెప్పి మనము డిసైడ్ చేస్తాం అన్నమాట. నౌ ఒకవేళ డీవియేషన్ కానీ వస్తే మనకు ఎర్రర్ డిటెక్ట్ చేస్తాం. నౌ టు కరెక్ట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ప్యారిటీ
to correct result of the individual parity check is marked by 0, whereas wrong result is marked by 1. అంటే మనము ప్యారిటీని చెక్ చేస్తాం కదమ్మా, ప్యారిటీని చెక్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ దట్ ప్యారిటీ ఈజ్ కరెక్ట్ అంటే నేను ఈవెన్ ప్యారిటీతో పంపించాను, నేను చెక్ చేసిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క ప్యారిటీ బిట్కి ఎలా ఉండాలి, ఈవెన్ ప్యారిటీనే ఉండాలి, ఈవెన్ ప్యారిటీనే ఉండాలి. అదర్వైజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద ఆడ్ ప్యారిటీ, నేను ఈవెన్ ప్యారిటీతో పంపిస్తే నాకు ఆడ్ ప్యారిటీ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాము, ఎర్రర్ వచ్చిందని చెప్తాము. మరి ఆ ఎర్రర్ని ఎలా ఇండికేట్ చేయమంటాడంటే, ఒకవేళ చూడండి, ఇఫ్ ద ప్యారిటీ ఈజ్ కరెక్ట్, if the parity is correct, then we can indicate or we can mark that one as a 0, or if that parity is wrong, if that parity is wrong, then that will be indicating as a 1 అని చెప్పి వేస్తాం. Now after all parity bits checking, the binary word is formed taking the result bit for P1 as a LSB bit. Hello madam. ఏం లేదు మేడం, అది కాదు మేడం, మీకు థర్డ్ అవర్ లేదు ఈరోజు, లేదు ఈరోజు మీకు అవర్ లేదనుకుంటాం బహుశా. అంటే థర్డ్ అవర్ వచ్చి ఎస్ఎండ్ఎస్ అనమాట యాక్చువల్గా. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ పంపిస్తాం మేడం. ఓకే ఓకే, ఎలా ఉంది మేడం ఆరోగ్యము? ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే ఓకే, అవునవును, కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోండి. ఓకే 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 మేడం, ఓకే. ఓకేనా? ఏ మనం ప్రతి ఒక్క ప్యారిటీ బిట్ మనం చెక్ చేస్తాము. నాకు కరెక్ట్ ప్యారిటీ బిట్ వస్తేనేమో 0 అసైన్ చేస్తాను. ఇఫ్ ద ప్యారిటీ బిట్ రాంగ్ రిజల్ట్తో వచ్చిందంటే, అంటే నేను పంపించిన ప్యారిటీ బిట్ కాకుండా వేరే ప్యారిటీ కాకుండా వేరే ప్యారిటీ కానీ వస్తే దాన్ని మనము 1గా అసైన్ చేస్తాం అన్నమాట. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే అన్ని ప్యారిటీ బిట్స్ మనం చెక్ చేసిన తర్వాత, ఓకే, అన్ని ప్యారిటీ బిట్స్ మనం చెక్ చేసిన తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే అన్ని ఈ 0, 1 రాసాం కదమ్మా, వీటన్నిటిని ఉపయోగించి మనం ఒక బైనరీ వర్డ్ని రాసుకోవాలి. 0, 1 అసైన్ చేసాం కదా, ప్రతి ఒక్క ప్యారిటీ బిట్ని చెక్ చేసుకుని మరి వీటిని ఉపయోగించి మనం ఏం చేయాలంటే ఒక బైనరీ నెంబర్ని డిజైన్ చేయాలి, అంటే బైనరీ నెంబర్ని ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఎలా ఫామ్ చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ మనం చెక్ చేసాం కదా, P1 మనం చెక్ చేసాం కదా, ఈ P1 చెక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏ రిజల్ట్ అయితే వచ్చిందో, అంటే 0 రావచ్చు, 1 రావచ్చు. 0 ఎప్పుడు వస్తుంది, కరెక్ట్గా వస్తే 0 వస్తుంది, ఒకవేళ రాంగ్ ప్యారిటీతో వస్తే 1 వస్తుంది అన్నమాట. ఆ P1 వచ్చే రిజల్ట్ మనం LSBగా తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ బిట్ మనం చెక్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ LSBగా తీసుకుంటాం, అండ్ ఫైనల్గా చెక్ చేసిన దాన్ని MSB బిట్గా మనం తీసుకుంటాం అన్నమాట. అండ్ ఈ లొకేషన్ ఈ అన్ని బిట్స్ రాసిన తర్వాత దిస్ వర్డ్ గివ్స్ ద బిట్ లొకేషన్ వేర్ ద ఎర్రర్ హ్యాస్ అకర్డ్. అంటే మొత్తం మనం బైనరీ నెంబర్ రాసిన తర్వాత ఆ వచ్చిన నెంబర్ అనేది ఒక లొకేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. ఏంటి ఆ లొకేషను, ఎట్ విచ్ వీఆర్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్. ఏ లొకేషన్లో అయితే మనకు ఎర్రర్ వచ్చిందో దట్ లొకేషన్ విల్ బీ ఎస్టిమేటెడ్ బై దిస్ బైనరీ వర్డ్. ఇక్కడ మనం బైనరీ వర్డ్ మనం డిజైన్ చేసాం కదా, దట్ బైనరీ వర్డ్ విల్ రిప్రజెంట్ ద బిట్ ఎర్రర్ లొకేషన్. బిట్ ఎర్రర్ లొకేషన్, ఓకే, బిట్ ఎర్రర్ లొకేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఆల్ బిట్స్ ఆర్ జీరోస్, అంటే ఇప్పుడు మనం అన్ని చెక్ చేసిన తర్వాత నాకు అన్ని బిట్స్ కూడా 0 వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ సే దేర్ ఇస్ నో ఎర్రర్ ఇన్ ద రిసీవ్డ్ కోడ్. రిసీవ్డ్ కోడ్లో నాకు ఎర్రరే లేదని చెప్తాం అన్నమాట. ఓకే, హలో హలో హలో, ఎవరమ్మా? హలో, ఎవరు మా అమ్మ, ఎవరు?
హలో, ఎవరమ్మా మీరు? కాదమ్మా, రాంగ్ నెంబర్. చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం. చూడండి, సార్ మీ వాయిస్ మ్యూట్ అయిపోయింది. ఎస్ 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 మా. సో see one example. assume that the event parity Hamming code in example, ఒక్కొక్కసారి ఇది కూడా ఇవ్వడం మాడు. ఎగ్జాంపుల్ ఇది కూడా ఇవ్వడు. ఇన్ ఎగ్జాంపుల్ 011 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్. ఒక్కొక్కసారి ఇది కూడా ఇవ్వడు. ఓకే, మనం ఊరికే మనకు ఐడియా కోసం నేను ఇక్కడ రాశాను. ఇది ఒరిజినల్ కోడ్ అన్నమాట. 011 ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ and that is received as 010011. The error does not know what was transmitted. Determine the bit location where error has occurred using received code. ఈ రిసీవ్డ్ కోడ్ను ఉపయోగించి ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందో డిటర్మైన్ చేయమంటున్నాడు అనమాట. ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉందో డిటర్మైన్ చేయండి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఓకేనా? సింపుల్గా ఒక రిసీవ్డ్ కోడ్ ఇస్తాడు. ఈ రిసీవ్డ్ కోడ్ని ఉపయోగించి నువ్వు వెదర్ దిస్ రిసీవ్డ్ కోడ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అని చెప్పి డిసైడ్ చేయమంటాడు. ఒకవేళ ఇట్ ఈస్ రాంగ్, లెట్ us ఫైండ్ అవుట్ వేర్ ద ఎర్రర్ ఈజ్ అక్కర్డ్ అని చెప్పేసి నువ్వు ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. నౌ లెట్ us do the problem. ఫస్ట్ స్టెప్, కన్స్ట్రక్ట్ బిట్ లొకేషన్ టేబుల్. సో మనకి ఎన్ని బిట్స్ ఉన్నాయో చూసుకోండి ఒకసారి. 1 2 3 4 5 6 7. రిసీవ్డ్ కోడ్లో మనకు 7 బిట్స్ ఉన్నాయి. అంటే వీ హ్యావ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ 7 బిట్ లొకేషన్ టేబుల్. 7 బిట్ లొకేషన్ టేబుల్ మనం తీసుకోవాలి. Construct 7-bit bit location table. This is the 7-bit bit location table or bit designation table. Bit designation table or bit location table ఏదైనా అనొచ్చు దీన్ని మనం. సో 7-bit అన్నప్పుడు ఈ ప్యారిటీ బిట్స్ ఇలాగే ఉంటాయి. P1, P2, D3, P4, సో లైక్ దట్ రాసుకుంటాం. నౌ లెట్ us రైట్ దోస్ డెసిమల్ ఈక్వలెంట్, అంటే బిట్ లొకేషన్స్ యొక్క డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ రాసాము. తర్వాత వీటి యొక్క బైనరీ ఈక్వలెంట్ రాసాము. వీటి యొక్క అంటే ఈ డెసిమల్ బైనరీ లొకేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ డెసిమల్ బైనరీ ఈక్వలెంట్ ఈ డెసిమల్ బిట్ లొకేషన్స్కి బైనరీ ఈక్వలెంట్ మనం రాసాం. సో 1కి 001 అంటే మ్యాక్సిమం నెంబర్ అంతా 7 ఉంది కాబట్టి 7 రిప్రజెంట్ చేయడానికి 3 బిట్స్ కావాలి కాబట్టి మరి రిమైనింగ్ నెంబర్స్ కూడా మనం 3 బిట్స్ యూజ్ చేసాము. 001 010 011 100 101 110 111. So like that. Okay. Now assign the received code. మనకు ఏం రిసీవ్ చేసామో అది రాసుకోండి. సో ఇదే కదా రిసీవ్డ్ కోడ్ వాడు ఇచ్చింది. దిస్ ఇస్ ద రిసీవ్డ్ కోడ్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అంటే వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్డ్ కోడ్ ఇచ్చాడు. రిసీవ్డ్ కోడ్లో 7 బిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 7 బిట్ లొకేషన్ టేబుల్ని మనం రాసాం. ఆ 7 బిట్ డిజిగ్నేషన్ టేబుల్ మనం రాసుకున్నాం. అంతకన్నా ఏం లేదు. వాడు ఒకవేళ 12 బిట్ ఇచ్చుంటే 12 బిట్తో మనం రాసుండేవాళ్ళం. అట్లా అనమాట. ఓకే, ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. నా సెకండ్ స్టెప్ చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి. సెకండ్ స్టెప్, చెక్ ఫర్ ద రిసీవ్డ్ ప్యారిటీ ఫర్ P1 వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఆర్ నాట్. అంటే దేంతో పంపించామని చెప్పాడు ప్రాబ్లంలో వాడు, ఈవెన్ ప్యారిటీతో పంపించాడు. ది సెంట్ ద హ్యామింగ్ కోడ్ విత్ ద ఈవెన్ ప్యారిటీ. అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రతి ప్యారిటీ బిట్కి మనం ఏం చేసుకోవాలి, ఈవెన్ ప్యారిటీతో వచ్చిందా లేదా మనం చెక్ చేయాలి. చెక్ ఫర్ రిసీవ్డ్ ప్యారిటీ ఫర్ P1. సో ఫస్ట్ P1 బిట్కి ప్యారిటీ బిట్కి అది ఈవెన్ ప్యారిటీతో వచ్చిందో లేదో మనం చెక్ చేసుకోవాలి. నా
టు చెక్ దట్ వన్. మరి P1 లొకేషన్ ఏంటి, ఎల్ఎస్బి బిట్ ఏముంది, 1 ఉందన్నమాట. ఎల్ఎస్బి బిట్ P1 లొకేషన్స్లో ఎల్ఎస్బి బిట్ ఈజ్ 1. ఎల్ఎస్బి బిట్ 1 ఉన్న లొకేషన్స్ అని మనం తీసుకుంటే ఇయర్ 1 3 5 7, all these locations are having the LSB bit as a 1. Now in these locations we will count number of ones. ఈ లొకేషన్స్లో మనము నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ని కౌంట్ చేస్తాం. చూడండి ఏవే లొకేషన్స్ 1 3 5 7, 1 3 5 7. ఈ లొకేషన్స్ ఏమన్నా చూడండి 1, సార్ చూడండి 1 3 5 7. Now if you count number of ones, you are getting the only 1 1. 1 1 ఒకటే వచ్చింది అంటే ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ వచ్చాయి. 1 1 వచ్చింది నాకు, దట్ ఈస్ ద ఆడ్ నెంబర్. బట్ వీ రిక్వైర్ ఈవెన్ ప్యారిటీ. బట్ ప్యారిటీ బిట్ ఏమన్నారు, కంపల్సరీ ఈవెన్ ప్యారిటీతో పంపించాలి. దట్ మీన్స్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ రాంగ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ P1 parity bit, the result is wrong. Whenever the result is wrong, it will be assigned as a 1. Our result ఏమి ఇస్తాం మనము 1గా అసైన్ చేస్తాం. Now this 1 will be taken as a LSB for binary location. To estimate the where the error is occurred. This one is treating as a LSB for the binary location to estimate the where the error is occurred. Okay, this is the first step. సో ఫస్ట్ P1 లొకేషన్, P1కి మనము ప్యారిటీని చెక్ చేస్తే, ఈ ప్యారిటీని చెక్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఎల్ఎస్బిలో 1 ఉన్న లొకేషన్స్ అని మనం తీసుకున్నాం. ఎల్ఎస్బిలో 1 ఉన్న లొకేషన్స్ అని మనం తీసుకుంటే ఏమన్నా మనకు P1 అంటే 1 ఫస్ట్ లొకేషను, 3rd లొకేషను, 5th లొకేషను, 7th లొకేషన్ ఉన్నాయి. మరి ఈ ఫస్ట్, 3rd, 5th, 7th లొకేషన్స్లో మనము ఉన్న బిట్స్లో తీసుకొని అన్ని బిట్స్లో నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ నేను కౌంట్ చేస్తే మనకి ఎన్ని వన్స్ వచ్చాయి, మనకు ఓన్లీ సింగిల్ 1 వచ్చింది. ద నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈజ్ ఓన్లీ సింగిల్ 1. మరి నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఈజ్ 1, దట్ ఈస్ ఆడ్ నెంబర్, బట్ వీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ద డేటా విత్ ద ఈవెన్ ప్యారిటీ. దట్ మీన్స్ ద P1 షుడ్ మెయింటైన్ ద ఈవెన్ ప్యారిటీ ఓన్లీ. P1 దేంతో రిసీవ్ అయ్యి ఉండాలి, ఈవెన్ ప్యారిటీతోనే రిసీవ్ అయ్యి ఉండాలి. బట్ వీ గాట్ odd number, that means the odd parity to receive in it. Now in such case we can say the result is wrong. Now whenever the result is wrong, we will assign the value as a 1. Now this 1 will be treating as a LSB for binary location where the error is occurred. So like this we will estimate the, or we will check the parity for P1 location. మనం ఈ విధంగా చెక్ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఈజ్ చెకింగ్ ప్యారిటీ ఫర్ ద P2కి ప్యారిటీని చెక్ చేద్దాం, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, మరి P2 రాసినప్పుడు మిడిల్ బిట్ 1 ఉండాలి. మిడిల్ బిట్ 1 ఉన్న దాంతో మనము ఏ లొకేషన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం ఒకసారి. మిడిల్ బిట్ 1 ఏమున్నాయి, 2nd, 3rd, 6th, 7. 2nd, 3rd, 6th, 7. మరి వాటి లొకేషన్స్లో ఏమున్నాయి చూడండి బిట్స్. 0 1 0 1 0 1 0 1. These are the bits in those locations. Now if we count number of ones among these bits, the number of ones is a 2. Now that is a even number. ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చాయి, నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ 2 వచ్చింది. Now that 2 is a even number. మనకు 2 వచ్చింది, 2 is a even number. Now my required parity also even parity. నాకు కావాల్సిన ప్యారిటీ కూడా ఏమిటి, ఈవెన్ ప్యారిటీనే కావాలి. దట్ మీన్స్ ద రిజల్ట్ ఈజ్ కరెక్ట్. నా వెన్ ఎవర్ రిజల్ట్ ఈజ్ కరెక్ట్, ద అసైన్డ్ వాల్యూ విల్ బి 0. దిస్ 0 విల్ బి ట్రీటింగ్ యాజ్ అ నెక్స్ట్ ఎల్ఎస్బి బిట్ ఫర్ ద బైనరీ లొకేషన్ at which the error is detecting, and at which the error is occurred. Okay, like this we can check the parity for the P2 bit. P2కి మనం ప్యారిటీని చెక్ చేస్తాం అన్నమాట ఈ విధంగా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈజ్ అ P4 బిట్, అంటే ప్యారిటీ బిట్ ఈజ్ అ P4. Now if you check the parity for P4, now P4 is having the MSB as a 1. MSB ఎలా ఉంది, 1గా కలిగి ఉంది. Now if you check all locations with MSB as a 1,
మనకి ఏమన్నాయి P4 అంటే 4th లొకేషన్, 5th లొకేషన్, 6th లొకేషన్, 7th లొకేషన్. Now in these locations if you take the bits 0 1 0 0 and if you count number of ones we are getting only single one, that is the odd number. మనకు ఆడ్ నెంబర్ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, మరి ఆడ్ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు నాకు కావాల్సిందేమో ఈవెన్ నెంబరు. ఓకే, ఈవెన్ ప్యారిటీ కావాలి అంటే ఈవెన్ నెంబర్ కావాలి, బట్ నాకేమో ఆడ్ నెంబర్ వచ్చింది. దట్ మీన్స్ హియర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్ యాజ్ అ రాంగ్. Now in such case the value will be assigned as a 1. This 1 will be treating as a MSB for the bit location at which the error is occur. ఈ 1 మనం ఇప్పుడు ఏం తీసుకుంటాము, MSB లొకేషన్గా తీసుకుంటాం. దేనికి ఎర్రర్ ఎక్కడైతే అక్కడ అయిందో ఆ లొకేషన్లో మనం ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఈ 1ని MSBగా మనం తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ కంబైన్ ఆల్ దీస్ 3 బిట్స్, ఈ 3 బిట్స్ మనం కంబైన్ చేస్తే ద ఎర్రర్ లొకేషన్, దిస్ ఈజ్ అ P1కి వచ్చిన వాల్యూ, ఇదేమో P2కి వచ్చిన వాల్యూ, ఇదేమో P4కి వచ్చిన వాల్యూ. P1కి వాల్యూ ఇదేమో P2కి వచ్చిన వాల్యూ, ఇదేమో P4కి వచ్చిన వాల్యూ. P1కి వచ్చిన వాల్యూని ఎలా యూజ్ చేద్దామని చెప్పాము, P1కి వచ్చిన వాల్యూని LSBగా యూజ్ చేస్తాం. P2కి వచ్చిన వాల్యూని నెక్స్ట్ LSBగా యూజ్ చేసాం. P4కి వచ్చిన వాల్యూని MSBగా యూజ్ చేసాం. మరి మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఎంత, 101. దిస్ 101 ఈజ్ అ డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఎంత, 5. 101 ఈజ్ అ డెసిమల్ లొకేషన్ ఈజ్ అ 5. మరి 5th లొకేషన్లో మనకి ఏముంది ఇక్కడ, ఇన్ 5th లొకేషన్ ఇక్కడి నుంచి కౌంట్ చేసుకోండి 1. సో ఈ లొకేషన్ మనం తీసుకుంటే రాసుకుంటే 5th లొకేషన్ ఇక్కడ 1 2 3 4 5. Now in the 5th location we are having the 0. 5th location we are having the 0. Now ఈ 0 అనేది ఎర్రర్, మనకు ఈ 0 అనేది ఎర్రర్. Now to correct this error just replace this 0 with a 1. ఈ 0 అనేది మనకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఆ ఎర్రర్ని మనం కరెక్ట్ చేయడానికి మనం సింపుల్గా ఏం చేద్దాము, 0 will be replaced with a 1 అనమాట. సో 1 కానీ రీప్లేస్ చేస్తే దెన్ వీ కెన్ కరెక్ట్ ద ఎర్రర్ అనమాట. సో ఈ విధంగా మనము ఎర్రర్ని డిటెక్ట్ చేయడము, కరెక్ట్ చేయడం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో వీ కెన్ కరెక్ట్ ద కోడ్ యాజ్ అ 011. అంటే ఇక్కడ ఏం చేసాము, ఈ 0 తీసేసి 1 పెట్టాం అనమాట. అప్పుడు మన కోడ్ ఏంది 011 0011. సో ఇక్కడ 1 మిస్ అయింది. ఆల్సో సారీ